بله برنامه چه ماه پشت نابره که کرد بردوام دکه ام جار دل پیش بری ونه به مجار خویا گرم ام دومینن برنامه خو د سر برنامه خود ام بحثا په واژه اشتی او پشت مقالنا کو ته آماده کردن و پلان تکرن کو به پارلمان دمکن نزیک ام بحثا وکر دم پارتی خوازه دمکن نزیک به پارلمان تو پیشنامه یادنا و هفته دو هفته بده به حکومت چه پلان چه پروگرام دکه هیچ نایزانین احتمال هیه کو تنه قانونک به درخواستن پشت یه مایجی بهلن پایزه یعنی حتی پایزه پیشنامه بسکرینه هن عالیج دبیجن احتمال هیه هن زاگونان درخه پارلمانتو نچه بتلانه ویای بردوام بکه و پشت دمها پایزه دجی ایجا بحث ای بکن نوارو کاوی پیشنامه بکن اونی خالال زده بکن جبکو اردوان جی گوت امی هول بدن خالن کو مدوی چارچوبه درخص امی درخینن یه ماجه می بدومین پایزه دگو برز رفات بیاوه دوی پیشنامه ده چند خال وی در بکه و انگو وکی کوتی نرخاندن گل و خاله که دو خالان زاگون قانون درخینن و بدن راوستاندن یه مای بیلم پایزه وانگو اینا باروکاوی چه به وش چه فکر نصر به مجاری یعنی وکی کتاب فکراندن گلو بیلم پایز یا بردوام بکه پارلمانتو شو بوی خبرت آخو بله یعنی نها جبونا که عالیه دستلات پر به حساب و فکر تفدگره ما بریا که بشا یکمین بداوی ببه مجارا چکنه مخالفت که سونی آل هم بری و پیواجوه مگود و جی گفت که ادی د پیشنگی ای پارتی ده ام بجن میتینگ تن دار خستن و بس قاصد ام بجن بده هزاران کس تن جواندن و وکی مخالفت کی هم بری و پیواجوه ور آواکرن اویا اشار شوان میتینگ بشکل وکی جبرکو بحثا وکر و توان شوان مجزان بن دم پارتی لچار باجرام میتینگن آزادی دارخص جبو پیشنامه چه خالی کود خواسته جیب بکر دوام میتینگن دانی زمان و بگرسیل دارخص ای پارتی جو وکی بر جناب کوز لانقره میتینگ گرسیل دارخص میتینگن آله بناف کر وان میتینگان و گله کسین کل هم بری و پیواجوینه آنی گل هف میتینگ بیرنگی و گرسیل بله بله yani خویای وقت پروژه کی تی خواستن که مخالفت کی سونی چکری وره آوا کرن و بوی آوای جی اف آرمان جوانا لدمه بلاف کرنه هنه کی دمو درش کرنه دستی خوا خورد بکن یعنی دکا بیجن حنجر تک جوانا درکبه بیجن که ها وند بینن یعنی تدی گفت که اردوغان دبیجه ev mesele ki milliye peyviste bi mutabakata ki gişti. Gava ku usad beje esas ev qala viyajit ke. Dibêje ku lehemberi me lehemberi ve peyvajoye van hewdanên ku em dikin ji bona çareseriyê û ji bo xurtkirina ve peyvajoye lê belê alî û muhalefet kel ji berê viyajî heye eviya destê me qels dike. دوی علی ده ام تنگاسی دکشینن که ام چوا دکارن واجی خانه بکن و واجی بینن که مطابقت کی که ام قالد کن آت تام و بتوایی چه ببه ایجار گوا که اف ببه هنجد ام بیجن که و مخالفت چکری که هاتیه ساز کرن جبونا هنجته جبوی که هنجت کی بکه دستیوان ناوی وان میتینگین آزادی چه دینن yani بسد هزاران لچار ناوندن ام بجن باجارن مزن لإستانبول لإزمیر لوانه لآمده yani ام بجن بسد هزاران به هر چار آلیان ام کارم بجن ایجاب میلیونان yani kes derketin küçük kolanan o bedenge ki blend hem azadiya brez öcalan azadiya ya fiziki aj boy پیواژوی مذاکره آوکهف و همجی آزادی همو گرتین سیاسی که ام بجن هاد دیل گرتی سیاسی نه ده هم برای صلاحیت دمرتاش هم فیگن yüksek da و به هزاران کسین که جبر وان دوزن سیاسی نه گرتینه yani جبریار سیاسی گرتینه
ناوێت پرسێکە بکەم وەگویا ئەردوان دخوازە هەموو ئالیان بینە جەم خۆ و وی بارێ پارڤە بکە بارە کوپژنمەت ناتی حازرکردن مثلا بحثا çekberdane dikin yani peki pişti şer 5 salan ve çek deyni o veger nava velet çima naxwazin ku ev şer 5 salan biday bibe çima ali hember vene yani ev problema ku nay şara serkirin hem zarar da aliye Türkan hem zarar da aliye Kurdan kes o ali gelo çima hember vetişte bin biyawe rejena yani kriminalizasyon tişkivani heyim yani basta tişkil xoş dikin aslında bu keri hemu her aliyatı le çima ne kali hember vebe وقتا دم د دیروکې ده حرکت دعوا کې به ریاوی دور به درێژ به obdawî nebe û encam nebe û rîska wê hebe devleta navhevxe û statîkoyî nû ava bike wê demê de hewceyekî tu li hemberî wê plana çêkin planê stratejik, ekonomik, demografik û eskerî. Ji bo tu vêya bi umumê dünyayê bide qebûlkirin jî gerek tu navekî lêkê yanî wê li hembera wê mücadele û mücadela bi fermî bike gerek tu navekî lêkê ew nav jî kriminalize bikin. Yani nebêje mesela hebûna Kurda an jî mafê Kurda tê navekî lêkê tê bêje terör û tê li hemberî wê li hemberî wê jî gava tu wexta tu mücadele dikiriş tê bê terörle mücadele yani mücadela li hemberî terörê zaten wexta vê pêvajiyê jî dibêje do mesela îro serokê meclîsê got kî em ê navê terörê ji nav dîroka xwe û jiyana xwe derxin yani aslında bi ser navkirina ewlehiyê û ser navkirina zimanê şîdetê û zimanê pevçûnê tunûtûjiyê tu vê pêvajoya nav bike wê demê de muhatabê te bêjî çi wê bêje avêya wek em bêjin teslîmiyetek didin ber me lê belê me gotî pêvajoyek heye me gotiye li hevkirinek heye yani bi vî navê bê gotin bi rastî ji şîdetê me re dûr kevin û xwe bigînin entegrasyonê yani ji şîdetê dûrketin û xwe bigîne entegrasyona demokratîk wexta tu vêya dibêjin hemberî tê jî nav gorî siyaseta navxuya welat bêjikî ji terorê parisandin û teslimiyeta terorîsta wexta bi vî hawî nav bike wê demê jî samîmiyet ji holê radibin bê samîmiyetî dibînin dewlet di her daîm wisa dikin her kesî li hemberî xwe nav tê li wan kirin ew nava jî di termînolojiya navnevtewî de tê qebûlkirin û ji yekîtiya Dunyayê û yekîtiya Ewropa jî tasdîq dibin û hemî siyaset û gavê askerî û dîplomatîkê Dunyayê jî gorî vê tescîla gava davêjin û nêzîkî Kurda dibin. Avêya ji alî Başûrê Kurdistanê tune ye ji alî Rojava jî ev naskirin nasname tune ye ji alî em bêjin terorê li belê hîn jî tekoşîna Kadiyayê û çek jî hatine dayîn hatine şewtandin hatine binaxkirin û dixwazin êde vegerin û encam bibe yani bi fikirin kesên ku çek girtine dixwazin çekî xwe deynin û vegerin lê kesê ku zagon amade bike dibêjin na bisekin em parlamento biçe betlanê piştê betlanê em vê pêşnomek hazir bikin yani welatek bi vî rengî heye na li wekî pekenokê bi awqatiya şeytanok bikin yani işler dibêjî ki bisekine acele mekin çek dayîn neke bisekine Sûrî xelas nebûye hîn mesela İranê ne zelale û rewşa başûr jî wer heye bi kokî bê guherandin ez ana tehinkî bidim sekinandin lê belê ez vana şter nabe şter bêjim wextê me tune ye derengî ye
em meşgulün karê me Vakti wan heye gelkiye. Dibê bisekinin. Acele nekirin. bi rastî ji te re van tiştana nikare bêjin li ser masaya dîplomasiyê û dîplomatîk û bin deriyê girtî de van tiştana ji hevretê gotin yanî. Debelê çi lazim e? Yani siyaseta dijî vêya dikin, siyaseta Kurda dikin, aqlê aqilmendê rênasê zanyarê Kurda û dîplomasiya Kurda û siyasetmedarê wan jî gerek zanibin çi dibe û çi nabe, ew jî gorî wan stratejiya xwe birêxin. Yani bê stratejî wekî em bêjin tu kamyonek barekî giran lê û tu serberjêr û tu fîtêza û tê xivala û tu bara jêr dika wê her li ku keve. Ya wê herin li çalekê biqeleme ya jî wê li dîwarekî bikevin. Em jî dibê bi kontrol, bi frên, bi çek, bi balans herin. Yani zanibin çi dibe, zanibin çi nabin. Yani gorê ez zanim aqlê Kurdayê siyasetmedarî zankoyê Kurda van biryarana dibin. Van tiştî min kenek tekilî ez wan re daxivim tişta ji wan dibêjim ew jî ez dinarim zanin çi dibin çi nabin. Gorî wan jî ew jî hemlê xwe gavê xwe gerek bavêjin. Gerek nêhêlin setrenj bi alîkî bêlîştin. Her du hemle, her du gavê lîstikvanek dudinin ne yeke. Yani Dibe ku Dem Partî çarşoveya pêşnûmeyê zanibe lê nexwaze eşkere bike yani erê daxwaza dike ji hikûmetê îhtimal heye ku bizanibe lê par veneke. Du rûmetî na. Ew jî nizanin. Nizanim Ew jî nizanin. Rêz Rifat hûn çi Yani difikirin? bi samimiyetî dixwazin tiştê dixwaze bêcî. Lêbelê nizanin de aqlê wan de çi derbas dibe. Yani niha wekî ku ji serê bername ve jî em yani di nîqaşê me de di nirxandinê me de di aliyê vê pêvajoyê hene û ev her du alî nêrîn û nêzîkatî û ji aliyê helwestê ve pir cudahiyeke Kurd di navê de heye. Ji aliyê binavkirina Pêvajoyê çok diyar e. binavkirin. Mesela her serokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan daxaftina xwe de dibe bang hikûmetê dike dibe û dema gava davêjin pêşnûmeyek hazir dikin bi cesaret bin. Çima dibêje bi cesaret bin? Yani daxwazek çi dike ku dibe bi cesaret bin ji hikûmetê? Belê belê. Yani enha rewşa 5 salî o vê dewleta Tirkiyeyê li holê. Krîzên çawa derbas kiriye li holê. Lêkolîner û çavderên siyasî ê cîhanê û ê hundir ê Tirkiye û heta em bêjin pisporê vî karî aliyê tevgera Kurd jî tespît evin heke 5 salê dawî de ji ber van pirsgirêkên heyî ji ber nedemokratîkbûna komarê eger vî şerê tinebiya welatê Tirkiyeyê wê li rojhilata navîn belkî welatê herî sereke ê ji aliyê aboriyê ve û ji aliyê demokratîkbûnê ve xurt biya û dikaribû li rojhilata navîn jî biba mînak û modeleke demokrasiyê. Niha tespît hene ku heta niha ez barim ji aliyê rayedarên dewletê ve jî ev ya hat bilêvkirin 3 trilyon dolar lêçûna vî şerê ku 5 salê dawî hatiye meşandin û bêwate îro ji ber vê lêçûna şer xizaniya kulvî welatê tê kişandin bi 10 milyonan kes niha di sînorê ne di sînorê xizaniyê de di sînorê birçîbûnê de dijî. Ji vê aliyê ve gava ku em difikirin bi salan tê gotin ku Tirkiye welatê Tirkiyeyê vê pirsgirêka heyî çareser bike ku em bi salan em wisa em buha binav dikin em dibêjin ku pirsgirêka aliyê Kurd tune daxwaza çareseriyê a aliyê Kurd pirsgirêka aliyê dewletê ye. Pirsgirêk yani li gorî min binavkirina pirsgirêka Kurd jî tiştekî nerast e.
daxwaza çaresariya gelê Kurd heye ji destpêka komarê heta vê demê daxwaza çareseriyê ye bertekê ku hatine nîşandan nerazîbûnê ku hatine nîşandan û em bêjin serhildanê ku pêk hatine evana hemû ji bo çareseriyê ji bo bidestina maf û azadiyan in. Lê aliyê pirsgirêk aliyê rayedarê ku bi polîtîkayên înkarê ev ya tim û tim bi ısrar berdewam kirine wisa ye yani. Niha jî tenê bi çarşove terorê pênasê dikin. Yani çarşove çekberdanê tenê Ez pênasê têm dikin. wir yani mesela gava ku de alî bi niyetek baş û ji bo demokratîkbûna komarê ku Birêz Öcalan jî dibêje û alî tevgera Kurd jî tim dibêje ji bo esas do dîsa daxuyaniyek hebû ji rayedarên em bêjin tevgera Kurd yek bû digot ku serhildanê ku hatine em bêjin dest pê kirine jî evana li hemberî komarê ninin li hemberî înkarê ne li hemberî înkarê ev serhildan û ev nerazîbûn hatine nîşandan. Ha ji bo navê mirov ya buya wê nîşan bide yani binav bike wê baştir be. Lê mesela di aliyê de di bilêvkirinê de di nêzîkatiyê de di helwestê de pêwîst e hinekî berbihevhatinek hebe. Yani wisa evekî Kur nakokiyek Kur bi navkirinê de yani aliyê Kurd tevgera Kurd siyaseta Kurd di siyasetiya em bêjin partiya demê de jî û di hemû perspektîfên Birêz Öcalan de jî yani aştî û civaka wekî pêvajoya aştî û civaka demokratîk tê binavkirin lê bi ısrar aliyê îro jî dîsa em bêjin di daxuyaniya serokê meclisê Birêz Numan Kurtulmuş da dibêje ku Türkiye ji bo ku bi awakî tevahî ji terorê rizgar bibe. Êdî teror ne yani gelo navê viya teror e ya navê viya pêwîst e ji bo demokratîkbûna welat êdî demokratîkbûn û em bêjin nazkirina statûya kes û alî û etnisîte û gelên ku heta nasnameyê ku heta niha hatine înkarkirin bi sererastkirina yanî xwedîbûna statûyekî statû qebûlkirina statûyekî gava ku were kirin wê gavê mirov dikare navek lê bike. Lê tu navê terorê lê bikî û hîn jî tu ji wê derê neyê xwarê di wê derê de ısrar bikî herkes wê li ciyê xwe bimîne. Yani gava ku ji ber vê navê ihtimal heye yani pêşnîme kanûn tenê navaroka çekberdanê di nav xwe de bihewîne wisa xuya dike yani wisa nirxandinê ku tê kirin ji bi vî rengî ye tenê bi vê çarçovê wê nordar be mafê gelê Kurd ziman nasname ve divê gona ku tê amadekir ango hikûmet pêşniyar bike ihtimaleke mezin wê tê tune be. Siyaseta Kurd viya dibêje dibêje ku pêvajoya me de dest pê kirin ji bo demokratîkbûna komarê ji bo demokratîkbûna vî welatiyê lêbelê yani tenê demokratîkbûn sererastkirina maf û azadiyan û statûyê lê em ê vê demokratîkbûnê vê pêvajoya aştiyê eger ku bi niyet û armanca teslîmbûn û teslîmiyetê were nêzîkatiyek hebe ev em ti carî qebûl nakin yani nayê qebûl kirin. Nirxandinê xwe de me anî ziman dem em dibêjin hikûmet dixwaze amadekarî ji bo hilbijartinê ji bike di heman demê de. Erê hêdî gav davêje nirxandinê xwe de baldare navberê de disekine dibêjin hikûmet amadekarî hilbijartinê ji di heman demê de. Gelo kesê ku amadekarî hilbijartinê bike problemeke 5 salî çareser bike ango em vegerin 7 salî çareser bike ev ê denga bi xwe re neyne yani mesela problemeke 7 salî ku Türkiye pêr eleqedere. Ev çareser bibe hikûmet jêr deng ne yani hilbijêr wê deng nede wê demê iktidarê yani şit tirse ka bana bi çi nerînê lêdiner hûnzanı li Türkiye milletê wê sedê heştê li ser esasên nîjadperestiyê difikirin partî yani cuda bijî fikra hevpar yek e. Fraksiyonê wan henin hinek zêde li koşayî hinek jî ber santralê de navendê de tên lêbelê em ê bêjin enê sosyalîst dahî yekîtiya o navê Kurda qebûl nakin
Mesela Erkan Baş bixêra demê ket meclisê goçi go namzetekî bi Kurdî biaxivin em piştgirtiya wî nakin. Ku zimanê ew ye dayîkê Kurdî Kurdî be. be em piştgirtiya wî nakin. Di alî nerîna Kurda de partî gişiyekin. Çawa hinek ji me vê pêvajoya em bêjin hinek ji re nîsbeta wê heye em ji sedî pênc dehin muxalîf dibe bêje ev pêvajoya şaş e ev pêvajoya ne durust ne mafê Kurda naparêze ya jî îxanetî falan tiştê wanî bêje lêbelê veya ji alî giştiyê Türka de sedî ser sedî şêst e. Yani kesên ku li hember derdikeve sedî şêst Rast e. xwedî derdikeve. Rast e. Êl hember derdikevin. Yani dijî wê derdikevin. Yani bi çavê îxanetiyê li hikûmetê nerle belê ev jeyê yani îro iktidar destildar bêje ez ê we gişa bibim ji alî ekonomî ji bê ez ê bibim cennetê jî milletê bênah. Yani hezkirina Özgür Özel jî nek hezkirina Özel ji ber kî iktidarê ji ber kî ji bo xwestikê guherandina iktidarê millet Suudê xwe pêv girêdane. Îro milletê giştiyê Tirkiyê sedî şêst zêde ramanê wan fikrê wan ne ji alî demokrasiyê de ye. Ji alî nijadperestiyê de ye, nasyonalîzmê de ye, ji alî kemalizmê de ye, ji alî Civaka Tirk xwedî nasnameke bi vî rengî ye. vî rengî ye. Yani sedî set yani vê veya çareser bike hikûmet yani wê ji iktidarê bikeve lebelê ji bo dewlet wê tişkî pir baş bike ji bo dewleta xwe ji bo bekaya dewleta xwe milletê xwe. We got eger çareser bike we ji iktidarê bikeve. Di dîrokê siyasetê me re dinerin li hemî dünyayê wanî ye. Kî van barê giran li pişta xwe dike û encam dike bi ser dikevin mesela başkanê başbakanê serok bakanê İngiltere'de demîn herba cihanê de bi ser ket ama hilbijartin wan dakir. Çima? Çünkü millet li aboriyê dinere li tiştê dinere hinek parametreyê din henin. Belê Türkiye zêdetir li ser îxanetê dinerin. Ew jî dibêje kî divê pêvajoyê de piştgirtiya wê bikin îxanet e. Yani ew jî dibên îxanetin. Yani îro em hejmara wê nizanin. Civaka Tirk pişeke li polîtîkayên hikûmetê ji nanere yani du sala ji ber ku pêvajoyeke me jiya ji ber wê ez dibêjim. Di wê pêvajoyê de piştgiriyek mezin û xurt e bû ji alî civaka Tirk te ji ber ku polîtîkayên dihat kirin xelkê teşvîqê vê tiştê dikir. Lê yê niha sankî teşvîq nake ji ber wî xelk li hember wî derdikeve. Ekonomî jî mühim. Îro ekonomiya Tirkiye serrast ba millet van tiştana alaqadar nedibûn. Yani van tiştana talî bûn. Yani ne ana tiştê makoka a santralê bûn a makev bû. Lêbelê millet îro hikûmeta Erdogan dibêje ez vêya bi dawî bikim ostatiyo bidim Öcalan û mafê Kurda bi müzakerek dest pê bike kî müzakere dest pê bike vêya baş zanibin ömrê vî iktidarê nagê ji vê müzakere bi dawî bibin. Yani müzakere tişkî dûdirêj e. Yani entegrasyonu müzakere 5 sala 8 sala belbî hevdû berdewam bikin. Yani van tiştana ne tiştê bi hikûmetekê be. Ji xwe pêvajoyê niha müzakere nav dike. Peyman bi hikûmeta nabe. Peyman bi dewletê dibin. Mesela em bêjin İrlanda bi hikûmeta İngilîza re pêvajo derbas kir. Kî biguhere? Serokwezîr kî jî were? Ev ya berdewam dike yani siyaseta Amerika jî ne bi serokê Amerika ve ye bi dewleta Amerika re ye bi Centcom heye parlamenta wê heye kongra wê heye vê pêvajoya jî tiştê ez zanim tiştê ez dixwînim bi norm dewletê re peyman çêbûye. Yani îro wer heye Erdogan jî iktidarê bikeve Özgür Özel wer şûnê ew jî vêya pêvajoya berdewam bikin. Yani ji bo vê çareserî bibin. Yani kî wer ser iktidarê ji bo kî yekîtiya xwe sînorê xwe hala xwe tahkîm û tekmîl bike û xwedî be
و دناخود حضور ببینن ابوریای باش بن و ببید دولتک سراکی ناو دولتا و پیش دهرن مجبورن او کرد لهف بکن او کرد لهف نکن کرد واندا ناکن ازیدن تشتیدن نابیشم کرد واندا ناکن yani. برز رفات اپی جبر کو کرد ایش گلک ایش و علم کشانده داو جواب کرنا کومن ترکیه حتی نه نزدیک 3 سالان دخوازن دمک نزدیک دمک کرد اپ پروبلم چاره سر ببه و گلکی او دخواز yani هیز دخواز قوت دخوازن جبوی دبیجن دمک نزدیک گاو باویجن چاره سر بکنن پر باجو سابوته نبه گاوین لزگین باویجن جبر کو ایشی کشاندن هی دیروکی ده هی لی حکومت پیشه که گاوین هیدی داویجه ده فکر داویجه ام بس پروبلمه که 3 سالی دکن یعنی که دیروکا دیگه 3 سالان دبیجن مذاکره کو تکرین جنا برای 2 سالان دست بکر برای سال و نیم که دست بکر دبیجن مذاکره دم درجه احتمال هی به سالان بردوام بکه مذاکره دست پی نکری yani dibêjin navbera jalan û piştî hikûmetên nêrîn dirxandin heye wek muzakere bi navdikî vê çek dam berdan statü belî bibe û ekîb û rêxistina Öcalan bigê ji hev û di navendekê de xebatê xwe bike wê demê hukuk ja pêş de diherin û yasayê bingehî ava dibin û ja muzakere dest pê dikin muzakere ka vanê gerîlayê serê çaw şiklî bibin têkev nav civakê çi bixebitin boriya wanê çi bê siyasetan vana besa muzakere dikim min girînce û dem dirêje erê kurta çareser vana nabiye jî muzakere tê ava kirin piştî muzakere bûn wê demê jî entegrasyon çi ye eger em bi hev re bijîn û piştî me li hev kirî ja wê demê de hinek mafê Kurda hinin ew entegrasyonê de jî em bêjin xwedî muzakere belbî vî tişta ji bo kî huzurê berdev neke belê ê wek birêz Rifat Ronê akademisyen û rêxistin û hemî komar hemî em bêjin rêxistinê nav civakî wê derkevin milletê milyonekê li qada Diyarbekir top bebin wê bêjin em zimanê xwe dixwazin em perwerdehiyê dixwazin em nasnama xwe dixwazin îja milletê li xwedî derkeve li mafê xwe vê îmkana vê pêvajoya vê muzakere ji me re ava bikin wekî din wezîfe îja em ê bikin îja em ê bixwazin îja em ê derkevin vê mesela ya ku ez dixwazim bibêjim demekê nêzik de yani divê em ne li bendim yani ez wisa difikirim em ne li bendim ev problem careke de çareser bibe ango bi zagonek bi qanunek derkeve çareser bibe ez dibêjim ew ê demdirêj be belku problemeke 3 salî behsa wê dikî demekê nêzik ne mümkün e ku çareser dema bibe nêz e dema navîn e dema dirêj e em hîn di ser dema nêz de ne dema nêz de jî xalê yekemîn em hîne xalê yekemîn çi ye şiddet sekiniye Belê süremezene Na kerem şiddet sekiniye çek hatidan xala duda statüya Öcalan ava bebe jwê saeta şû de jî zagon derdikevin hukuk dikeve dewrê vê hersê xal bê cî vê çaxê statüya Öcalan belî dibîje dest muzakerê dikin kerem kin niha di destpêka vê pêvajoyê de piştî ku pêvajo hat destpêkirin çek hatin rawestandin gavek çek hatin rawestandin di nava civakê de êdî em bêjin rehetiyek çêbû aramiyek çêbû û civak bi awakî bi aram û bi em bêjin aqilekî hevpar ew derfet çêbû ku dûrê tundiyê dûrê çekan dikaribe bifikire bide berhev empatî bike ew derfet çêbû niha van derfetan ji bo aliyê em bêjin dewletê aliyê Kurd jî û aliyê em bêjin ku heta niha pir bi awakî netewperest û bi çavekî em bêjin dijminane li gelê Kurdinê êrî em dibînin ku divê pêvajoya de piştî ku çek hatin rawestandin êdî hewldana femkirina halê hev jî derkete yanî evekî wisa derfetekî wisa jî çêbû niha tiştê ku heta niha ji aliyê dewletê ve ji aliyê desthilatê ve
دوی bahata kirin esas ev rahatî û ev aramiya ku nav civakê de çêbiye destê aliyê devletê jî xurt kiriye. Dikare mesela xebatek dikaribû di nava civakê de bida destpêkirin aha hûn dibînin mesela piştî ku vê pêvajoyê dest pê kiriye çek hatine rawestandin mirin û kuştin bi dawî biye êdî dayîk rondikê dayîkê nan barandin û her ku hat berdewam bike wê welatê me jî ber bi aramiyê ve here û ji aliyê aborî ve jî em ê dikaribin êdî berbirhetiyê ve here. Ki nîşek Brezil yani besa çek berdanê dikin ya di medya nêzî hikûmetê de em dinarin sanki hindik mayê ku bibêjin PKK çima çek berda. Bu çima çek berda yani bir şekilde nirxandin şûrove îş tê kirin. Na yani Ji gelek haliyan ji destpêkê heta niha ji destpêkê heta niha alî û derdorên ku naxwazin şer bi dawî bibe şer geş û gur bikin ji xwe zêde zêde ne îro em dibînin ev dewlemendin û holdingê ku li Tirkiye êdî bi deha bûn bûne bi sedan evana hemû ji vî şerê vê ewa xwe dewlemendiya xwe bi dest xistin. Ji bona wê jî gava ku van aliya hebin dewlet jî aliyê desthilatê jî hinekî wiha xemsar tev bigere van aliya dikarin bi wê sermiyanê xwe bi wê em bêjin hebûna xwe ya aborî zextê jî li dewletê bikin. Lê dewlet bi aqilê hevpar dikare êdî pêşîl vana bigire ji vana re bêje hûn li ciyê xwe bisekinin ev kar karê rayedarên dewletê ye karê meclisê ye karên aramiya civakê ye. Em êdî me biryar daye em ê vî şerê bidin sekinandin û ev êşên ku ji ber nedemokratîk bûnê ji ber înkarê hatine kişandin êdî em dixwazin bidin rawestandin. Ev biryardarî gava ku here nîşandin her kes wê li ciyê xwe rûnê. Lê gava ku wisa em bêjin dewlet jî aliyê dewletê jî meclis jî bêje erê dibe lê di demekî kin de eviyan nepêkane demê dirêj bikin ew bikin tim û tim hişyarî tên kirin ku bala we jî bikişîne pêvajo pir hesas e yani ji provokasyonê re ji em bêjin gorkirina şer re vekiriye ji bona wê her wext dibe ku tiştekî bibe êdî em bêjin vê pêvajoyê jî bike vexeterê. Niha bi salan e em jî dibêjin û kesên pêşbîn jî bi salan e dibêjin. Yani Brez Öcalan 27 sal e li greva İmraliyê ye û kesekî emrê wî 77 sal e. Newsa 77 sal Qadirî Nanir hunermendekî em bêjin Tirk bû ji behra reş di 77 saliya xwe de jiyana xwe ji dest da. Yani Rahma Xwedê lê be. Rahma Xwedê lê be em wî birêzdarî bi bîr tînin. Yani bi salan e tê gotin yani wisa em bêjin ji ber temen ji ber tenduristiyê yani em naxwazin bifikirin jî bûya wê eger ku tiştekî bi serê Brez Öcalan de were kî kar be van gela ji qirka hevderxe ji singê hevderxe Ne mümkün. ev yani bi agir tê lîstin ji bona wê gerek bi wê hesasiyetê ev şanseke ev derfeteke ev seûdeke ku Brez Öcalan ev pêvajoya astî û civaka demokratîkaniya rojeva vî welatî û êdî ev pêvajo jî hatiye astekî di vê astê de destê ew ê jî gava ku em xala van mîtînga dikin bi sed hezaran bi milyonan mirov derdkevin qadan û piştgiriya vê pêvajoyê dikin divê ew ê de gava di ne jî me got destê aliyê desthilatê jî xurt dikin wan rehet dikin yani ew daxwaza civakê berpirsyariya desthilatê ye ku vê daxwazê jî bi cî bîne newsa ji bona wê ev tiştê ku tên kirin û îsrara ku dereng xistinê li demê belavkirinê ev tiştekî nerast e û xetereyekê bixuretîne. Ji bona wê demek berî yadin ev qanûnê ku tê xwestin ev pêşnûme qanûna ku wê pêşkêşî meclisê were kirin bi maf û azadiyan em bêjin dagirtî ve naveroka wî de û daxwazê ku heta niha bi salan
bune sedem nerazabune sedema van bertekan û sedema vî şerê û bîst û neh serhildanê ku hatine em bêjin pêk hatine vana hemû ji ber van sedema ji ber ku înkarekî hatiye jîn înkarek hatiye ferz kirin ev qanûnên ku werin derxistin êdî gere sedema van nerazîbûna ji holê helîn ji holê werin rakirin gava ku wisa nebe em ê dîsa vegerin serî sibê roj yani ev welat nebe welatekî demokratîk komar nebe komarek demokratîk û herkes nebêje ev welatê min e ev komara min e bû wî awayî di kuraya dilê xwe de qebûl neke sibê roj wê dîsa nerazî bûn çê bibe yani îro em bêjin hatiye astekî lê dîsa jî em dibêjin ev derfetekî pir mezin e ji bo vî welatê divê ev derfet teqez neyê dereng xistin û were bikaranîn sûd jê were girtin. Yani diyarê ku tiştê ku tevgera Kurd ji tişte dixwaze cuda ye hikûmet tiştê ku hazir kiriye û di fikirê ango amadekariya ew dike cuda ye. Yani hêviyê ku hetan hatên kirin evan hêviyên civakê vala derkevin ew bi xwe dibe vala derxistina vê pêvajoyê bêcidiyet û em bêjin bêcidiyet nêzîkbûna vê pêvajoyê ji aliyê dewletê ve ev ya jî civak qebûl nake yani. Belê. Yani goya tiştê ku hikûmet fikira cuda ye tiştê ku tevgera Kurd dixwaze em bi lêv dikin cuda ye. Kan binder wê ji dagon çi derbikeve. Lê mesela dema ku ev pêşnîma hate amadekirin gelê hikûmet ji kesekî nêrîn û nirxandin girt yani me şahidî wê tiştê nekirizan wê şahidî kiriye na ji ber ku tenê raporek hate amadekirin çarçova vê raporê de tê plankirin û ev pêşnîme bê amadekirin. Lê sanki ku tiştê ku tê axaftin ji vê rapora komisyonê ji cudatir e. Ji navroka jî piçeke cudatir e ji ber ku tenê bi terorê û çekberdanê re besîn nordar neha. Yani ihtimalek mezinê bişîn ji Öcalan re ew jî nirxê xwe bike lêbine re bixwîne javalê xwe re bipirse şêwir bike ya wê bêje erê ya jî bêje kême vî şeklî em nikar piştgirtiya vê zagona bikin û nîdî meclîsê wê çaxê jî nayê meclîsê yani tişkî dem partî bê em piştgirtiye nakin bîn meclîsê qebûl nakin yani nayê meclîsê yani gerek li ser de levkirinek hebe. Yani aliyê nêzî dem partiyê jî nirxandinê xwe de yani tiştê ku min fêm kir piçeke paşgoh nakin yani dibêjin erê pêşnime nel gor dilê me bijî em ê ew bikin em ê hewl bidin rast bikin çareser bikin rast em nabêjin xelas bû. Tu zanî di sîstema rêxistina meclîsê de pişnîma xwe dide meclîsê lê belê dûr de hinek em bêjin teklîf çê dibin gorî wan teklîfana kanûn tê guherandin yani çerçeva wê tê guherandin her wekîlek kare ser navê xwe ser navê partiya xwe jî bêje em dixwazin vê xala wê li vir dibêjin işte em bêjin rêznama înfazê bû şeklî ye em dixwazin min afa giştî hemî partiya endamê wê wekîlê wê dûr de fikrê xwe pêş de bixin û bê guherandin yani orijinala wê ya bê meclîsê o em bêjin serdanê wanê önergeyê wanê bidin meclîsê ji bo bê guherandin dibe bê cudatî çê bibe ji bê guherandin di destpêkê de ev bira derkeve bide meclîsê tiş belî be yani fikir belî be tiştek belî be wexta em binerin vê hefte ango hefteya bê tê gotin ê bê parlamentoyê eger bê xwe min nêrîn nirxandinê xwe jar dibîne ziman piştî civîna NATOyê wê dibêjin piştî civîna NATOyê bê kan binerin bi hevra me bişopînin eger hat navroka wî jî diyar bû ji xwe em ê nirxandinê me bêtir li ser wê be lê nihat çarçovaya wî ji ber ku piçeke tê axaftin em nirxandin li ser dikin niha jî em piçeke vegerin ser partiya muhalefetê ku em demekê ji behsa wê dikin serokek hatiye li bijartin heye serokek jî hatiye tayînkirin heye serokê ku hatiye li bijartin hat Amedê vê heftê nava hefteyê de dawiya heftê hat Amedê û serdana gelek bajaran dike yani piştek wan bitinge girseyê li dar xist îja hat qadê Özgür Özel ez barim ev bêtir bi bandor bû ji ber ku xelk bi xelkê re bêtir nêz dibe danûsendin dike nêrîn nirxandinên cuda derdikeve yani ji wan mitingê girseyê ku pêk tîne vegeriya qadê
و بهتر سودی جدیگرش خانده از بارم هات آمده جی نرن خاندنی özel her tinin zaman جبایقال و کلشداroğlu serdam geleke cudatire و بهتر نزی کردانه نزی پرسکریکا کردای هات به بیراوه دما پارلمانت نرخاندنه که کرد گو از جبو کردان دولتک وعد تکم آره او قشتای مزن کرد گو از جوان دولتک وعد کم تشکر وعد نکم ببین نرخاندنی هات آمده به گرسه که هات پیشوازی کرن ev hatinaviya Amedê û heman Demê de Selahattin Demirtaş hevserokê dem HDP'yê berê kudan digirtîgê de silav şand bi riya parêzera xwe ji Özgür Özel re hûn hatina wî çawa dinirxin bi jina ferî da were nirxandin kiribû milletê Kurd û taybet jî milletê Amedê her daîm ji demokrasiyê re amade nin û ji fikrê demokrasiyê jî vekirînin piştgirtiya demokrasiyê girtiye ve heq û salin bi qayîmtiya şaredarê wan ji destê wan tê girtin û partiya giştiyê millet giştiyê Amediya piştgirtiya wê dikin serokê partiyê wan di zîndana de ne bi 10 salan em vêya jêr dibêjin xwedî derketina demokrasiyê baweriya Nezikatî demokrasiyê xelkê Amedê bi şekilde dinirxin nefsa rast herî dawî bê bîravê İmamoğlu jî hatibû vê dira bi vî girsê hatibû pêşwazî kirin yani nêrînên İmamoğlu jî piçeke hebû yani wî jî pirsa Kurdanî ziman nezikatiya lember hezkirina bişre ev nezikatiya lember hezkirina Özgür Özel cuda ye İmamoğlu serokê şaredarê bû şaredar bûn û bi plansaziyak em bêjin namzetê serokkomartî hatibûn diyar kiribûn hatibû li konferans li qada konferansê axaftin kir lêbelê millet ji çi hes dike Özgür Özel ji samîmiyeta wî hes dikin yekî samîmî ye bi dilê û di destpêkê de jî wexta li Mêrdîn axaftin kir got çi got ez dewletekê ji we re teklîf dikim teklîfa me dewletê yani ew jî wexta bihata serê biba serokkomar yan jî firset telfetek desta keta ew jî vê pêvajoya dest pê bikir dibêjim ya kî were vê pêvajoya mecbûr çê bike ew rane weste pêvajoya ew jî wê bike û destpêkê de jî gotiye hûn çi qanûna çi zagona tînin di heqa demokrasiyê de bînin dibê tiştek nekiriye di heyeta İmraliyê de kes nexistî nav İmraliyê ew jî ji bo çi ye ew jî ji tirsa partiya xwe partiya wî jî bi fikra em bêjin nasyonalîsta û sekûler û kemalizmê red û înkara hîn a nasnama Kurda heye ew jî Öcalan em bêjin temsîliyeta ser navê Kurda û xwediyê tekoşîna 5 salî wê qabûl dikin li ber siyasetê risk bû ji wê re hevalê wî nehiştin ama hat Diyarbekir lêbelê mere mesela em bêjin tu diharî bajarekî ya çolekê tu şivaneke belbî te jiyana te gunda çêbûyî nebûye tu diharî tu ser navê hineka diharî tu dibêje filan kes destûr dayî min gotiye her wira ji li wir bigere kes xariş wî nede ava we wexta ew jî hat Amedê bi ser navê Silavê Demirtaş hat li gorî me yanî Silavê Demirtaş tune bajî milletê lê xwedî derketa em bêjin vêya empatiyê hezkirina empatiyê ye yani partiya milletê Kurd nîşanı belî ye lêbelê ev jî empatî ye li vê hat xuyakirin namzetê Kurda tune be û Özgür Özel jî bî namzetê serokkomariyê wê teveccûhek mezin ji Kurda bistînin eger partiya wan biryarek qetî nedabin û li ser namzetekî em bêjin xebat û projeyê xwe amade nekiribin îro Özgür Özel ji nav giştiyê Tirkiyeyê dibêm en bi kanalê sempatîk nêzîkî milletê me dibin teveccûh û hezkirin û nêzîkbûna millet ji ber vî awî bûn lêbelê em bêjin entabê 30,000 însan pê remeşiyan li Amedê jî heqûs însan tune bû lêbelê kîja berdikanir kîja qader derbas bû millet ji dil û cîgera xwe silavê xwe ji dûr ve jî jêr dişand û wî tevahî
mavzubantiyak baş yer kirin. بله Dilê wî xweş kirin. Em var bêjin. Dilxweşî. Paz بیا و özgürözel hat amedi û gelek ew ji bixurhan yani em hicdin daxivin nirxandin dikin li ser hatin avî ji ber ku elexek zêde hem nîşanî wî daxev hem nêrîn nirxandinê xwe jî balkişan gelo bihatin avî biya partiyeke nû tê axaftin dibêjin özgürözel partiyeke nû ava bike ihtimal heye ku ji bo partiyeke nû ava bike ji Kurdan piştgirî bixwaze hatibe vê derê ihtimal din jî gelo ji bo piştgiriya bi partiyeke Kurdî re bike ango ihtimaleke ku vê hebe vê binirxîne û bişopîne ku hatibe amedê kî ji alî biya we Niha ev germahiya ku ji aliyê gelê Kurd ve ji aliyê gelê Amedê ve li hemberî Özgür Özel hat nîşandan ew hemhaliya gelê Kurd a 10 sal berê 2016 de tiştê ku hat serê Selahattin Demirtaş nihatê serê Özgür Özel ew dîmenê ser tomayê ê Özgür Özel gelê Amedê û gelê Kurd ew ya dike gava kul Özgür Özel dinê re bûye halê ku toma empatî dike bi ava hem halî heye hem halî hem halî heye ji bona wî ev ya ez bawerim tiştek din jî heye eger ku Kılıçdaroğlu di wê bernama televizyonê de pirsa ku jê hat kirin gotin ku eger yani ti ji bo wê biryara ku we ji bo parlamenterê Kurd wê demê da û niha jî girtîne ti ji wê biryarê poşmanî yana eger bersiva wî bersiva Kılıçdaroğlu ne ez poşman nînim de bûya wê ew xasa belkî pêwistiya Özgür Özel a hatine Amedê jî tune bûye. Lêbelê evana hemû hev temam kirin wekî me gotiya hem halî tiştê ku 10 sal berê hat serê partiyên Kurdan her rêvebirên rayedarên HDP îro tê serê CHP û gelê Kurd vê hemhaliyê vê empatiyê baş fehm dike. Ji bona wî jî pir nêzê xwe dîtin herhalde ji bo wî nêzê xwe dîtin ha em were pirsa te ez barim dema me jî kêm e Özgür Özel jî baş zane êdî gelê Kurd xwe baş nas kiriye ji xeynê temsîlkarê xwe ji xeynê nûnerê xwe dengê xwe neda tu kesê Özgür Özel jî di wê evê de nine hatina Özgür Özel a Amedê a Dîlokê û bajarê Kurdistanê tenê ji bo pirsgiriyekî li hemberî Kılıçdaroğlu ku ew xwesa gel wê teveccühê nîşanê min de wê pirsgiriyê dide min lê Kılıçdaroğlu ji aliyê siyasî ve jî dawî li jiyana xwe haniye yani. Biryara Kurda, giraniya Kurda di siyasetê de û di rêxistinê de û di welata ye ji vê saeta şûn de kî hesabê Kurda nekin nikarbin îqtidarê Tirkî nikarin rêxistinê xwe bikin nikarin aboriya xwe dûz bikin nikarin pêşkevin nikabin serokê herêmê vê bira başlanı min Özgür Özel jî zanin û îqtidar ana jî zanin em vêya başlanı min wextê me hê gelo du tiştê din bêjim. Du daxîme heye birêjin. Roja 29 Haziranê biranîna Şeyx Saîd û Hevaliyî bûn. Ez carek din şermezar dikim îdama wan ev neheqiya wan zulm û zordestiyê millet konferansdan lê top bûn û şermezar kirin. Dîse vê û şîna gorê wan jî gerek eger demokrasî em dixwazin gerek ava bin û Agît Qabayel jî baş ew anî şemin bû şampiyon daqiqên behsa wê jî erê Agît Qarayel şampiyonê me hemî Kurdayê ê sikleta giran a hemî dünyayê em pêr serbilindin em pê kêfxweşin ev ya ji me re rûmetek mezin e çima ew li Kurd û kurdewariya xwe xwedî derdikeve jê şerm nakin û nîşan dide her bijî Agît Qabayel. Birêjin teşekkür ederim ser Agît. Yani ji bo Agît Qabayel em bêjin Vê me doh behsa bikirim me ji bî yani bi rastî ji bo gelê Kurd serbilindiyê û rûmetek mezin e a giring ev e eger ku statûyek Kurda heba îro Agît Qabayel li ser navê Kurd û Kurdîtiyê wê biba şampiyonê dinyayê lê mixabin wekî welatiyekî Almanya ne li ser navê Kurdî lê a giring a kêfxweşiyê tîne çi ye hem Agît Qabayel û hem jî Deniz Undav
او بخل کردیتیا خود درد کردن و کردستیا خود درد خم پیش اوش به کردان جی کیف خاشی و رومته زور سپاس کیل کردیتیا خودی درکه جمر به رومت یعنی جمر به قیمتش aynı sayın. Brez faturayın zor spas. Jibonlar xandine we. Brez jela pekinci spas. سپاسیات خوازن و من میوان کر Sağ ol spas. بیرو لهمبری تماشاوان هم بری تماشاوان هجا پیواژور چارەسەری ئەم کەتنە خەلەکێک قریتیک و مهم دەمێن پێش دە هەفتەیە بێدە ئیحتیمالێک و پێشنمەیەک بێ پارلەمەنتۆی و ناڤۆرۆکاویدا چ هەبێ چ نرخاندن بێکردن ئەمێ ji li vê dira bînin serêkanê we ji bo re binirxînin û bînin pêşberî we. Em îro li vê dira bi dawî dikin sibê saet heştan de dîtgeh ji vê stûdyoyê li pêşberî we be. Heta bernameyekê din bi bêdinama xêrê xweşiyê de êvara xweş be.